Good afternoon, students. Students, as in the last lecture, we have been completed with the syllabus of the Unit 4th. So today we are going to start with the new chapter from the syllabus of pharmaceutical microbiology. We are going to start with the theoretical part of Unit 5. So here is the presentation in front of you related to the Unit 5. Okay, so we are going to start with the syllabus of the Unit 5. The first point or the first sub point which we have to cover as per the syllabus of Unit 5, that is the introduction to the microbiological or microbial spoilage of pharmaceutical product. Student, try to understand from the name what I want to explain. The topic which is given in your syllabus of pharmaceutical microbiology in the Unit 5, the first topic that was study of microbial spoilage of pharmaceutical product. Student, you know very well, whatever pharmaceutical product we are preparing, जे काही pharmaceutical product बनवले जातात, that pharmaceutical products are also liable to go under the spoilage. They are also liable to go under the degradation because of the unwanted microbial contamination. Try to understand. Because of unwanted microbial contamination, the pharmaceutical products can be get degraded. The pharmaceutical products can be go under the decomposition. त्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं स्पॉइलेज होऊ शकतं आहे. ते फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट खराब होऊ शकत आहेत कोणामुळे? बिकॉज ऑफ द डिफरंट स्पेसिस ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो दॅट थेरी वी हॅव टू स्टडी स्टुडंट ॲज पर अवर सिलेबस. सो हियर द इंट्रोडक्शन इज देअर इन फ्रंट ऑफ यू. ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट पर्टिक्युलर इंट्रोडक्शन. पहिलं पॉईंट, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स contain a wide range of the excipients. Pharmaceutical products are having the various numbers of the excipients, having the various numbers of the ingredients in addition with the API. API stands for active pharmaceutical ingredient. API stands for active pharmaceutical ingredient. लक्षात घ्या. तर जेव्हा तुम्ही कुठलं एखादं फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन बनवत असाल तर त्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनला बनवण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे इंग्रेडियंट, वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सिपियंटचा वापर करत असतो. All these ingredients and excipients are get mixed with the API, with our drug molecule. For example, जर तुम्ही पॅरासिटामॉलचं सस्पेन्शन बनवत असाल तर सस्पेन्शन बनवत असताना आता सस्पेन्शन हे ऑब्व्हियसली तर लहान पोरांसाठी असेल तर त्यात आपण स्वीटनिंग एजंट टाकतो, म्हणजे हा एक इन्ग्रेडियंट झाला. आपण फ्लेवरिंग एजंट टाकतो, मँगो फ्लेवर असेल, ऑरेंज फ्लेवर असेल, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर असेल, हे आपण फ्लेवरिंग एजंट टाकतो, हा एक इन्ग्रेडियंट झाला. त्यानंतर आपण प्रिझर्वेटिव्ह टाकतो, आपण व्हेहिकल ॲड करतो आणि त्याच्यासोबत आपलं ॲक्टिव्ह ड्रग असतो म्हणजे API असतो, तो म्हणजे पॅरासिटामॉल पावडर. या सर्वांना आपण मिक्स करून सस्पेंडिंग एजंट टाकतो. सस्पेन्शन तयार करायचं असेल तर सस्पेंडिंग एजंट टाकतो. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्ग्रेडियंट आपण ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल प्रोडक्टसोबत मिक्स करतो किंवा ड्रगसोबत मिक्स करतो. तर लक्षात घ्या, पहिलं पॉईंट काय म्हटलं इथे, फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स कंटेन वाईड रेंज ऑफ द एक्सिपियंट्स इन ॲडिशन टू द API in order to make the formulation easy to manufacture, in order to make the formulation stable, in order to make the formulation effective and convenient for the patient. हे सर्व इन्ग्रेडियंट का टाकले जात आहेत? या सर्व कारणामुळे. आपण एवढे वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट का टाकतोय? वी आर ॲडिंग ऑल दिस एक्सिपियंट्स अँड द इन्ग्रेडियंट्स इन अवर फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन सो दॅट द फॉर्म्युलेशन विच वी आर गोइंग टू प्रिपेअर, जे काही फॉर्म्युलेशन आपण बनवतोय, दॅट फॉर्म्युलेशन शुड बी गेट मॅन्युफॅक्चर्ड इझिली. इट शुड बी अ स्टेबल इन द नेचर. इट शुड बी अ इफेक्टिव्ह. ज्या कारणासाठी आपण ते फॉर्म्युलेशन वापरणार आहेत त्याचं मेडिकल इफेक्ट चांगलं असायला पाहिजे. अँड इट शुड बी अ कन्व्हिनियंट फॉर द पेशंट. सेकंड पॉईंट, whatever the products, sorry for disturbance, whatever the products in the pharmaceutical industry are having, they are having a high level of the chances to get contaminated with the various microbiological species if they are not sterile in the nature. आता हे जे वेगवेगळे प्रकारचे इन्ग्रेडियंट किंवा वेगवेगळे प्रकारचे जे एक्सिपियंट आपण वापरतोय, दे आर हायली प्रोन टू द चान्सेस ऑफ कंटॅमिनेशन. दे आर हायली प्रोन टू द चान्सेस ऑफ कंटॅमिनेशन. त्यांच्यामध्ये कंटॅमिनेशन लवकर होऊ शकतं आहे का? बिकॉज दे आर नॉन स्टराईल इन द नेचर. वेगवेगळे प्रकारचे जे इन्ग्रेडियंट्स आपण तुम्ही कॉलेजला काम करत असताना फर्स्ट इयरमध्ये फॉर्म्युलेशन्स बनवले असतील आणि कॉलेजला काम करत असताना जेव्हा तुम्ही फॉर्म्युलेशन्स बनवले तर यू नो व्हेरी वेल की आपण त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्ग्रेडियंट टाकले. तर जे काही इन्ग्रेडियंट तुम्हाला दिले गेले होते ते काही स्टराईल नव्हते. आता ते स्टराईल न असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये कंटॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस वाढत आहेत. तर माझं सेकंड पॉईंट परत एकदा लक्षात घ्या तुम्ही, products in the pharmaceutical industry or the materials in the pharmaceutical industry are having a high level of the chances to get contaminated with the various microbiological species
if they are not sterile in the nature. Thus, this population of the microorganism is required to be kept minimum, is required to be kept under the control at the time of the product release or after releasing the product. लक्षात घ्या. याचा अर्थ काय होतंय की मी तुम्हाला जसं सांगितलं की फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असताना आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्ग्रेडियंट वापरतो. जे काही इन्ग्रेडियंट, जे काही मटेरियल्स, जे काही एक्सिपियंट्स फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये अवेलेबल असतात ते सर्व स्टराईल फॉर्ममध्ये असतात असं नाही. दे आर नॉन स्टराईल इन द नेचर. आता ते नॉन स्टराईल असल्यामुळे लक्षात घ्या, आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स, एक्सिपियंट्स हे नॉन स्टराईल असल्यामुळे यांच्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं अटॅक, मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं कंटॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. आणि हे मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे कंटॅमिनेशन जर या मटेरियलला झालं किंवा जे इन्ग्रेडियंट्स आणि एक्सिपियंट्सला झालं तर आपला जो फायनल प्रोडक्ट बनेल नक्कीच त्या फायनल प्रोडक्टमध्ये सुद्धा कंटॅमिनेशन राहू शकतात. आणि म्हणूनच आपल्याला हे जेव्हा फॉर्म्युलेशन आपण बनवतो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन बनवत असताना आपल्याला एक काम करावं लागतं, दॅट we have to keep the population of the microorganism under control. We have to keep the population of the microorganism at a minimum level so that our product should be of a good quality, and we have to keep it under control not during the time of product release but also afterwards, means also after releasing of the product. Okay, so student, try to understand. Moving on toward the next slide. Occasionally, तीसरा point, occasionally some batches of product are get contaminated with the unacceptable contaminations, due to which following consequences will be take place as follow. काही वेळेस असं असतंय किंवा असं होतंय की आपण बरीच केअर घेतल्यानंतरही, आपण खूप केअर घेतली फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असताना, आपण खूप केअर घेतली की त्याच्यात कुठल्याच प्रकारचं कंटॅमिनेशन व्हायला नको, पण तरी काही वेळेस ॲक्सिडेंटल कंटॅमिनेशन होऊन जातात, अनएक्सेप्टेबल कंटॅमिनेशन होऊन जातात. आणि हे अनएक्सेप्टेबल कंटॅमिनेशन जर तुमच्या फायनल प्रोडक्टमध्ये येऊन गेले, तुमच्या फायनल फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये येऊन गेले तर त्याच्यामुळे काय काय होऊ शकते हे लक्षात घ्या. पहिलं, काय कॉन्सिक्वेन्सेस आहे हे इथे कॉन्सिक्वेन्सची लिस्ट मी दर्शवली आहे. 3 कॉन्सिक्वेन्स मी इथे सांगितलेले आहे. तर एकदा जर का आपला फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट कंटॅमिनेट झाला तर त्याच्यामुळे काय कॉन्सिक्वेन्सेस होऊ शकतात हे आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. फर्स्ट वन, प्रोडक्ट स्पॉयलेज रेंडरिंग इट अनसुटेबल फॉर द यूज. डेफिनेटली एकदा जर का तुमचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट स्पॉईल झाला देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर द यूज. ह्युमन यूजसाठी तो सुटेबल राहणार नाही. सेकंड, प्रोडक्ट स्पॉयलेज will result in the financial problem for the manufacturer through the direct loss of the faulty products and the loss of the publicity through the product recall. Student, try to understand what I want to explain. So actually what I want to explain, that sometime accidentally contamination take place, and if that accidental contamination take place, then because of that we have to face the various problem, we have to face the various consequences which are listed here. First one, प्रोडक्ट स्पॉयलेज विल रेंडर इट अनसुटेबल फॉर द यूज. एकदा जर का प्रोडक्ट स्पॉईल झाला तर तो सुटेबल राहणार नाही वापरण्यासाठी. सेकंड, प्रोडक्ट स्पॉयलेज जर झाला तर मॅन्युफॅक्चररला लॉस होतोय, पैशांमध्ये लॉस होतोय, इन द टर्म्स ऑफ फायनान्स, इन द टर्म्स ऑफ मनी ही वॉज गेटिंग लॉस. अगेन ही वॉज लॉसिंग हिज पब्लिसिटी, ही वॉज लॉसिंग हिज गुडविल. त्या कंपनीची काही गुडविल असेल ती गुडविलही तो लॉस करतोय. थर्ड, पोटेन्शियल हेल्थ हजार्ड्स टू द पेशंट. डेफिनेटली स्पॉईल झालेला प्रोडक्ट जर तुम्ही एखाद्या पेशंटला दिलं तर त्याच्याही तब्येतीला किंवा त्याच्याही हेल्थला हजार्डनेस ऑकर होऊ शकतात. द पोटेन्शियल हेल्थ हजार्ड विल बी टेक प्लेस. ओके, सो स्टुडंट, नेक्स्ट पॉईंट, दस microbial spoilage is defined as a spoilage in which pharmaceutical products are rendered for degradation, loss of safety, loss of efficacy, and sometimes become hazardous for the patient ड्यू टू द मायक्रोबियल अटॅक. आता जर का तुम्हाला कोणी प्रश्न विचारला व्हॉट इज मीन बाय द स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं स्पॉयलेज म्हणजे काय, असा जर का प्रश्न तुम्हाला कोणी विचारला तर त्यावेळेस तुम्हाला सांगायचं आहे मायक्रोबियल स्पॉयलेज इज सिम्पली सेड टू बी द स्पॉयलेज इन विच फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स आर गेटिंग और दे आर रेंडर्ड फॉर डिग्रेडेशन, लॉस of safety, loss of efficacy, and sometimes it becomes hazardous for the patient due to the microbial attack. This is called as in the definition of spoilage in pharmaceutical product. Try to understand, student. This was the point which we have to study, microbial spoilage of pharmaceutical product. काय होतं आहे की आपला प्रोडक्ट जो आहे तो खराब होतोय, तो डिग्रेड होतोय, तो त्याची सेफ्टी लॉस करतोय, त्याची इफिकसी लॉस करतोय
आणि काही वेळेस तो हजार्डस होऊन जातो पेशंटला. आणि हे सर्व काही कशामुळे होतं आहे? ऑल दिस थिंग्स आर टेकिंग प्लेस, ऑल दिस कॉन्सिक्वेन्सेस आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द मायक्रोबियल अटॅक. अंडरस्टँड? सो द लास्ट पॉईंट इन दिस इंट्रोडक्शन, mixed microbial communities are more effective biodetergents than the individual species alone. Try to understand. Mixed microbial communities, mixture of the different species of the microorganism, that is a more hazardous, that is a more what we can say dangerous for the pharmaceutical product. जर मिक्स कल्चर असेल किंवा मिक्स कम्युनिटीचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील आणि हे मिक्स फॉर्ममधले मायक्रो ऑर्गॅनिझमनी जर आपल्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर अटॅक केला तर डेफिनेटली त्यावेळेस तुमचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट लवकर खराब होतो इन कंपॅरिझन ऑफ मायक्रोबियल अटॅक बाय द सिंगल स्पेसिस ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. एखादा सिंगल स्पेसिस मायक्रो ऑर्गॅनिझमने जर अटॅक केला तर एवढ्या लवकर आपला प्रोडक्ट खराब होत नाही. पण जर मिक्स कम्युनिटीचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील आणि त्यांनी जर अटॅक करून घेतला आपल्या फार्मा प्रोडक्टवर किंवा आपल्या फायनल प्रोडक्टवर तर आपला फायनल प्रोडक्ट लवकर खराब होण्याचे चान्सेस असतात. ओके, सो स्टुडंट, होपिंग दॅट यू हॅव बीन अंडरस्टँड दिस पर्टिक्युलर इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द मायक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड स्टुडंट. लिस्ट ऑफ इंग्रेडियंट्स विच आर ससेप्टेबल टू द मायक्रोबियल अटॅक. आता मी तुम्हाला सांगितलं, पहिल्या पॉईंटमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बनवत असताना आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्ग्रेडियंट्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सिपियंट्स वापरत असतो. तर आता ते कुठले कुठले इन्ग्रेडियंट्स आहेत, कुठले कुठले असे एक्सिपियंट्स आहेत जे आपण फार्मा प्रोडक्टमध्ये वापरतो आणि ज्यांच्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं अटॅक लवकर होतं आहे. म्हणजे आपल्याला काय शिकायचं आहे या पॉईंटमध्ये? डिफरंट टाइप्स ऑफ द इंग्रेडियंट्स विच आर व्हेरी ससेप्टिबल, विच आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द मायक्रोबियल अटॅक. लक्षात घ्या. दिस वॉज इन द पॉईंट इन फ्रंट ऑफ यू. व्हॉट इज द हेडिंग? लिस्ट ऑफ इंग्रेडियंट्स विच आर ससेप्टिबल, म्हणजे विच आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द मायक्रोबियल अटॅक. ओके, so student, following are the certain categories of the ingredients which are easily get attacked by the microorganism. Following are certain categories of the ingredients which are easily get attacked by the microorganism. The first one, that is the API. त्यालाच मी नाव म्हटलेलं आहे थेरापेटिक एजंट, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडियंट. तर पहिलं जे इंग्रेडियंट आहे ज्याच्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं अटॅक लवकर होऊ शकतं ते म्हणजे API, आपलं थेरापेटिक एजंट किंवा फार्मास्युटिकल ड्रग मटेरियल. Aspirin, paracetamol, morphine, atropine, barbiturates and the steroids are the some examples of the API which are easily goes under the degradation. लक्षात घ्या. Aspirin, paracetamol, morphine, atropine, barbiturates and the steroids are the different examples of the pharmaceutical drug materials, are the different examples of the therapeutic agents which easily goes under the degradation because of the microbial attack. Second one, सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट. दुसरं इंग्रेडियंट आहे सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट. अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयोनिक अँड एम्फोलायटिक आर द व्हेरियस कॅटेगरीज ऑफ द सर्फॅक्टन्ट्स विच आर इझिली गेट अटॅक बाय मीन्स ऑफ अँड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. लक्षात घ्या स्टुडंट. सस्पेन्शन बनवत असताना जे तुम्ही सस्पेंडिंग एजंट वापरतात, इमल्शन बनवत असताना जे तुम्ही इमल्सिफाईंग एजंट वापरतात, ते सर्व काय आहेत? All the suspending agents and the emulsifying agent, they are said to be the surface active agent. त्यांना काय म्हटलं जात आहे? सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट म्हणा किंवा सर्फॅक्टंट्स. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्फॅक्टंट्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे सरफेस ॲक्टिव्ह एजंट आहे. अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयोनिक किंवा एम्फोलायटिक. These are the 4 different categories of the surface active agents or the surfactants which easily goes under the degradation because of the microbial attack. Third one, polymer. Sorry. Normally, a polymer goes under the depolymerization. Normally, polymer goes under the depolymerization due to the microbial attack. Polymer like starch, pectin, dextran, CMC means carboxymethyl cellulose, tragacanth, etc. are easily get attacked by the microorganism. हे जे मी नावं किंवा एक्झाम्पल्स दिली आहेत ना पॉलिमरची, these are the different examples of the polymers which are widely used. So students, whatever the examples I have been given here, that is the starch, pectin, dextran, CMC, tragacanth, हे खूप कॉमनली यूज केले जाणारे पॉलिमर आहेत आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये. अँड दिस पॉलिमर्स वेन दे आर गेटिंग अटॅक्ड बाय मीन्स ऑफ अँड द मायक्रो ऑर्गॅनिझम, जेव्हा एखाद्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं कंटॅमिनेशन किंवा अटॅक या पॉलिमर्सवर होतं आहे तर हे पॉलिमर्स
they goes under the one particular reaction that is called as in the depolymerization. म्हणजे त्या पॉलिमरचं ब्रेकडाऊन होतं आहे. Depolymerization in the sense breakdown of that particular polymer and that polymer is now of no use. एकदा जर का मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अटॅक झाला आणि पॉलिमरचं जर डिपॉलिमरायझेशन सुरू झालं तर ते पॉलिमर आपण कुठल्याही प्रकारे वापरू शकत नाही. अंडरस्टँड? Moving on toward the next slide or the next ingredient which goes under the degradation, that is the humectants. Glycerol and sorbitol, these are the two prime examples of the humectants which are widely used in the pharmaceutical formulation. But student, both of these humectants, that is the glycerol and the sorbitol, they goes easily under the microbial decomposition, microbial degradation. Okay. Fifth one, fats and oils. नावावरूनच करताय आपण रुटीनली पण बघतो की फॅट्स अँड ऑइल दे इझिली गोज अंडर द मायक्रोबियल कंटामिनेशन. आणि एकदा जर का फॅट अँड ऑइलवर कंटामिनेशन झालं देन दिस फॅटी मटेरियल्स अँड द ऑइली मटेरियल्स दे आर ऑफ नो यूज, मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस फिफ्थ वन और द फिफ्थ ingredient, fats and oils. They are usually get attacked when dispersed in the aqueous formulation, such as oil in water droplets contaminate the bulk phase during the storage. Contaminates the bulk phase during the storage. So this was in the some list of and the ingredients or the excipients which we are using in the pharmaceutical formulations, and these are the ingredients or the excipients which easily goes under the microbial decomposition, microbial degradation, and means they are simply said to be the highly susceptible or the highly sensitive for the microbial attack. Okay, so moving on toward the next slide, student. Types of microbial spoilage in the pharmaceutical product. आता या दोन स्लाइडवरनं आपल्याला लक्षात आलं that microorganisms are responsible for degradation, they are responsible for the decomposition of the pharmaceutical products, they are having an ability to attack on the ingredients, they are having an ability to attack on the different excipients which we are using in the pharmaceutical formulation. But what types of the spoilage they are occurring? मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं जर अटॅक झालंच फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर तर कुठल्या कुठल्या प्रकारचे स्पॉइलेज होतात फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये ते आपल्याला या स्लाइडमध्ये समजून घ्यायचे आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पॉइलेज विच आर गेट अराइज इन द फार्मा प्रोडक्ट्स अँड दे लीड्स टू द डिग्रेडेशन. Following are the different types of and the spoilage which are getting arise in the pharmaceutical formulation and they leads to the degradation of pharmaceutical product. First one, microbial contaminants attack ingredients of the medicines and create the substrates. So student, the first type of and the degradation which we have to study, or the first type of and the microbial spoilage which we have to study, microbial contaminants attack ingredients of the medicines and create their substrates which are necessary for their biosynthesis and energy production before they can replicate to level where obvious spoilage is seen. Try to understand what the microorganisms are doing. Microorganisms, they are attacking on the ingredients of the medicines and they create their own substrates. Microorganisms स्वतःचे सबस्ट्रेट तयार करून घेतात इंग्रेडियंट्सवर अटॅक करून, which are necessary for their biosynthesis, and स्वतःच्याच बायोसिंथेसिससाठी त्यांना वापरून घेतात, and energy production before they can replicate to levels where obvious spoilage is seen. Means what is happening here? Microorganisms, they are attacking on the ingredients of the pharmaceutical product. As they attack on the ingredients of the pharmaceutical product, what they are doing? They are responsible for biosynthesis of their substrates. They are responsible for the energy production for their own self. स्वतःसाठी एनर्जी तयार करून घेतात अँड दे गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. त्यांचं पॉप्युलेशन वाढत राहतं त्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये अँड ॲट लास्ट व्हॉट विल हॅपन? युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट विल बी गेट स्पॉइल्ड. सेकंड, अर्ली इंडिकेशन ऑफ द स्पॉइलेज आर ऑर्गॅनोलेप्टिक, दॅट इज द स्मेल अँड टेस्ट. तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये स्पॉइलेज होतं आहे का नाही हे तुम्हाला सर्वात आधी कसं इंडिकेट होणार आहे? दॅट वॉज गेट इंडिकेटेड बाय मीन्स ऑफ अँड द ऑर्गॅनोलॅप्टिक प्रॉपर्टीज. मीन्स change in the smell, change in the appearance, change in the taste of your product. प्रोडक्टचं टेस्ट चेंज झाला, त्याचा अपीरन्स बदलून गेलं, त्याच्यामधलं येणारं स्मेल वेगळंच विचित्र किंवा पंजंट स्मेल यायला लागतं आहे. तर याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की आपल्या प्रोडक्टमध्ये मायक्रोबियल अटॅक झालेलं असेल किंवा आपला प्रोडक्ट दॅट वॉज गोज अंडर द डिग्रेडेशन. ट्राय टू अंडरस्टँड सेकंड स्टेप. अर्ली इंडिकेशन ऑफ द स्पॉइलेज आर ऑर्गॅनोलॅप्टिक, दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल अँड टेस्ट. Example,
sour taste, uh, for amino acids, fishy amines, bad eggs, earthy taste, bitter taste, etc. These are the different types of, and the taste, or we can say the change in the taste, change in the appearance, and change in the that particular organoleptic or the smell of that particular pharmaceutical product indicates that your product has been went, or it goes under the process of spoilage or the degradation. Okay, moving on toward the next slide, student. Third one, discoloration to product by the microbial pigments. डेफिनेटली तुमच्या प्रोडक्टमध्ये डिग्रेडेशन झालं आहे, स्पॉइलेज झालं आहे, हे तुम्हाला कशावरनं लक्षात येईल? डिस्कलरेशन म्हणजे तुमच्या प्रोडक्टचं कलर चेंज होतं आहे किंवा त्याच्या कलरमध्ये काहीतरी फरक येतो आहे, त्याच्यामध्ये पिगमेंट्स तयार होत आहेत, अनवॉन्टेड कलर तयार होतो आहे. तर याच्यावरनं सुद्धा तुम्हाला समजून जाईल की दॅट युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट has been gone through the process of degradation, or it was going through the process of degradation, and finally your product will be get spoiled. Fourth one, loss of viscosity due to the depolymerization of the thickening and the suspending agents like acacia, CMC, resulting in the sedimentation of the suspended ingredients. Definitely. If your product is going under the spoilage, जर तुमचा प्रोडक्ट स्पॉइल होत असेल, तुमचा प्रोडक्ट डिग्रेड होत असेल, तर त्यामुळे काय होतं आहे की तुमच्या प्रोडक्टची विस्कॉसिटी आहे ती कमी होत जाते. युअर प्रोडक्ट इज लॉसिंग इट विस्कॉसिटी. जो विस्कसनेस असतो तुमच्या प्रोडक्टचा तो कमी होतो, आणि विस्कसनेस कमी झाल्यामुळे हे विस्कसनेस कशामुळे कमी होतं आहे? द लॉस इन द विस्कॉसिटी इज बिकॉज ऑफ द डीपॉलिमरायझेशन ऑफ द थिकनिंग एजंट्स, ऑफ द सस्पेंडिंग एजंट्स, अँड बिकॉज ऑफ दॅट what will happen, whatever the particles are present, whatever the solid particles are present in your formulation, they will be get sediment down, they will be get sedimented down, and your formulation will be get break, your formulation will go under the spoilage. Okay, fifth one, microbial polymerization of the sugars and the surfactant molecules can produce slimy viscous masses in the syrup, smooths and the creams. हे परत एक पॉलिमरायझेशनचं स्पॉइलेज आहे, पॉलिमरायझेशन प्रोसेसमुळे स्पॉइलेज आहे. पाचव्या पॉईंटमध्ये काय म्हटलं आहे? मायक्रोबियल पॉलिमरायझेशन ऑफ द शुगर अँड द सर्फॅक्टंट मॉलिक्युल्स कॅन प्रोड्यूस द स्लिमी लेयर, विस्कस मास इन द सिरप्स, शॅम्पूज अँड द क्रीम्स. ओके. सिक्स्थ वन, फंगल ग्रोथ इन द क्रीम्स प्रोड्यूस द ग्रिटी टेक्स्चर्स. जर एखादं क्रीम असेल, सेमी सॉलिड फॉर्म्युलेशन असेल, आणि त्याच्यामध्ये जर फंगसची ग्रोथ झाली असेल, फंगाय सेलची ग्रोथ झालेली असेल, देन द टेक्स्चर ऑफ युअर क्रीम, त्या क्रीमचा जो टेक्स्चर आहे दॅट विल बी ग्रीसी अँड ॲब्रेसिव्ह. म्हणजे जेव्हा तुम्ही तो क्रीम अप्लाय कराल तर त्याच्यात तुम्हाला व्हॉट आय कॅन से द ग्रिसीनेस और ग्रिटीनेस और ॲब्रेसिव्हनेस विल बी सेन्स. You will sense the abrasiveness. Okay. Seventh one, acidic or basic microbial metabolites change the pH of the drug and also enhance the microbial growth which was inhibited by the initial pH. Try to understand. If your formulation is get contaminated, जर तुमचं pharmaceutical formulation आहे, if that was get contaminated by means of the acidic or the basic microbial metabolites, acidic or basic microbial metabolites ने जर तो अटॅक झाला किंवा कंटॅमिनेट झाला, तर त्याच्यामुळे तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं पीएच चेंज होतो. द पीएच व्हॅल्यू ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट विल बी गेट चेंज, इट विल बी गेट डिफर्ड फ्रॉम द इनिशियल पीएच, अँड फायनली युअर प्रोडक्ट विल गो अंडर द स्पॉइलेज, युअर प्रोडक्ट विल गो अंडर द डिग्रेडेशन. एट्थ वन, gaseous metabolites may be seen as a trapped bubbles within a viscous formulation. Definitely. Gaseous metabolites may be get seen trapped in the form of the bubbles in the viscous formulation. जे काही विस्कस फॉर्म्युलेशन असतात त्याच्यामध्ये गॅस बबल तयार होऊन जातात, अँड दॅट गॅस बबल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलेज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. अंडरस्टँड स्टुडंट? द लास्ट पॉईंट, अँड आफ्टर दिस पॉईंट वी विल स्टॉप हियर. When oil in water emulsion is attacked by the microorganism. Try to understand. कुठल्या प्रकाराचं इमल्शन सांगतोय मी? Oil in water means water is the outer phase, oil is the inner phase, or we can say water is the dispersion phase and oil is the disperse phase. When oil in water emulsion is get attacked by the microorganism, then metabolism of the surfactant will reduce stability and accelerate creaming of the oil globules.
This may also lead to the permanent separation of the two phases of emulsified preparation. Student, try to understand what I want to explain here. In this last point, try to understand with the example. With the example here, the spoilage is given. When oil in water emulsion, means oil is the inner phase, water is the outer phase. When oil in the water emulsion is get attacked by the microorganism, then the metabolism of the surfactant will reduce stability and accelerate the creaming of the oil globules. याच्यामुळे काय होतंय, मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अटॅक झाल्यामुळे जो इमल्सिफाईंग एजंट तुम्ही टाकलाय, त्या इमल्सिफाईंग एजंटला इथे मी म्हटलेलं आहे सर्फॅक्टंट, तर तो इमल्सिफाईंग एजंट त्याचं मेटाबॉलिझम व्हायला सुरुवात होते. देन मेटाबॉलिझम ऑफ दॅट सर्फॅक्टंट मीन्स इन ब्रॅकेट इमल्सिफाईंग एजंट. Then metabolism of that surfactant will reduce the stability and will accelerate the creaming of the oil globules. Oil globules सर्व वरती येऊन जातील. क्रीमिंग तुम्हाला फर्स्ट इयरमध्ये तुम्ही शिकले असाल, क्रीमिंग अँड क्रॅकिंग, दिस टू थिंग्स. तर क्रीमिंग व्हायला सुरुवात होईल. दिस मे ऑल्सो लीड टू द परमनंट सेपरेशन ऑफ द टू फेजेस ऑफ द इमल्सिफाईड प्रिपरेशन. आणि याच्यामुळे काय होईल की परमनंटली तुमच्या इमल्शनमधल्या दोन फेज, ऑइल आणि वॉटर, हे ज्या दोन फेज आहे, या परमनंटली एकमेकापासून सेपरेट होऊन जाईल. आणि तुमचं जे इमल्सिफाईड फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट होतं, तुमचं जे काही इमल्सिफाईड फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट होतं, दॅट विल परमनंटली गोज अंडर द डिग्रेडेशन, दॅट विल परमनंटली गोज अंडर द स्पॉइलेज. सो स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड what I want to explain. This was and the point, types of microbial spoilage in the pharmaceutical product. कुठल्या कुठल्या प्रकारे फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये स्पॉइलेज होतोय, त्याचे टाइप्स मी तुम्हाला सांगितले. फर्स्ट ऑफ ऑल, आय हॅव बीन टोल्ड यू दॅट व्हॉट दे आर डुईंग. मायक्रोऑर्गॅनिझम्स, दे आर अटॅकिंग ऑन द इंग्रेडियंट्स अँड दे आर क्रिएटिंग देअर ओन सबस्ट्रेट. स्वतःचे सबस्ट्रेट तयार करतात. सबस्ट्रेट तयार झाले का ते स्वतः एनर्जी तयार करतात. स्वतःची एनर्जी तयार झाली का ते रेप्लिकेट व्हायला सुरुवात करतात. आणि एकदा जर का ते रेप्लिकेट व्हायला सुरुवात झाले तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये, तर तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनला ते स्पॉईल करतील. दुसऱ्या पॉईंटमध्ये सांगितलं, जेव्हा मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अटॅक होतोय तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर, तर त्याच्यामुळे तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टचं ऑर्गॅनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जे आहेत त्या चेंज होतात. फॉर एक्झाम्पल, त्याचा टेस्ट चेंज होऊन जातो, त्याचा स्मेल चेंज होऊन जातो. तर याला म्हटलं गेलं आहे ऑर्गॅनोलेप्टिक चेंजेस इन युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ मायक्रोबियल अटॅक. तिसऱ्या पॉईंटमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं, वेन मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर अटॅकिंग ऑन युअर फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट, ॲट दॅट टाइम अनवॉन्टेड मायक्रोबियल पिगमेंट्स विल बी गेट जनरेटेड. तुमच्या फार्मास्युटिकल प्रोडक्टमध्ये वेगवेगळ्या कलरचे पिगमेंट तयार होऊन जातील आणि ते वेगवेगळ्या कलरचे पिगमेंट तयार झाले म्हणजे तो एका प्रकारे स्पॉइलेज आहे. त्यानंतर लॉस ऑफ विस्कॉसिटी. जर मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा अटॅक झालंच तुमच्या प्रोडक्टवर, फार्मास्युटिकल प्रोडक्टवर, तो सुरुवातीला जो थिकनेस असतो तुमच्या प्रोडक्टची, हळूहळू ती थिकनेस कमी होत जाते आणि तुमचा फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट कम्प्लिटली त्याची विस्कॉसिटी लॉस करून देतो. पाचवं होतं मायक्रोबियल पॉलिमरायझेशन ऑफ शुगर अँड सर्फॅक्टंट्स. दॅट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्लिमी अँड द विस्कस मास इन द सिरप्स, शॅम्पूज अँड द क्रीम्स. तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये जर फंगल ग्रोथ झाली आणि तो टॉपिकली लावणारा क्रीम असेल आणि त्याच्यात जर फंगस ग्रोथ झाली किंवा फंगासेल ग्रोथ झाली, जेव्हा तुम्ही त्या क्रीमला अप्लाय कराल तर तुमच्या स्क्रीनवर एक रफनेस तुम्हाला जाणवेल, एक ॲब्रेसिव्हनेस तुम्हाला जाणवेल. आणि असं जर काही झालं तर याचा अर्थ तुमचा जो फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट आहे तो स्पॉईल झालेला आहे. ॲसिडिक आणि बेसिक प्रकाराचे मायक्रोबियल मेटाबोलाइट्सने जर अटॅक केलं, लक्षात घ्या माझा शब्द, 7व्या नंबरचं पॉईंट, ॲसिडिक अँड बेसिक टाईपचे किंवा ॲसिडिक अँड बेसिक प्रकाराचे मायक्रोबियल मेटाबोलाइट्सने जर तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनवर अटॅक केलं तर तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनचा पीएच कम्प्लिटली चेंज होतो. आणि एकदा जर का फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशनचा पीएच चेंज झाला देन इट इज नॉट सुटेबल टू यूज. फिफ्थ वन, entrapment of the gases in the form of the bubble, that is also called as one type of the spoilage. And the ninth, last one, if microorganisms are attacking on the emulsions, microorganismने जर emulsified formulation वर अटॅक केला तर त्याच्याने काय होतोय की जो इमल्सिफाईड एजंट आहे तो त्याची स्टॅबिलिटी लॉस करतो. इमल्सिफाईड एजंटची स्टॅबिलिटी कमी झाली म्हणजे क्रीमिंग अँड क्रॅकिंगचा प्रॉब्लेम तुमच्या इमल्शनमध्ये तयार होईल आणि तुमचा इमल्शन हा परमनंटली सेपरेट होऊन जाईल. म्हणजे तुमच्या इमल्शनमधल्या ज्या दोन फेजेस आहे, ऑइल आणि वॉटर, त्या परमनंटली एकमेकापासून सेपरेट होऊन जातील. ओके स्टुडंट, सो स्टुडंट, आय हॅव बीन कवर्ड 3 points today in this lecture. Introduction to the microbial spoilage. Second thing, I have been make you aware about the
list of the ingredients which are susceptible to the microbial attack, and the third one, that is the type of microbial spoilage in the pharmaceutical products. So thank you student, thank you very much.